चलो अस्सलाम वालेकुम। सियाणे कहंदे भी जे बकरियां हालवान ते दांदां नूं कौन पुछे। भी जे दुध इदां दुकानां तो ते मशीनां तो लभे हैं डब्बियां डुब्बियां ते फिर मझां नूं कौन पाले। तू देख भी रब दी रहमत हुई। मैं तो उत्थे मरब्बे काम करदा सी, मगरों मुंडा भज्जिया गया भी आखे मझ सूई देख। हाँ जज्जा बल्ला जिन्हों कहंदे, बड़ा सोहना कट्टा कट्टी। दस मैनू देख के कट्टा कट्टी। कट्टा जी कट्टा, चलो शुक्र है शुक्र है कट्टा दिया जी साडी मझ ने। अजकल गर्मी बड़ी है, सौन भादों जिन्हां दे डंगर कोई है ना सूण वाले मझां, वो ख्याल रखो डंगर नूं कल्ला ना छड्डो, लागे बवो ते साफ सुथरी जगह के उत्ते डंगर बन्नो सूण वाला, कच्ची थां ते होवे। हुण जिवें हुण कट्टा ना, पहले महीना कट्टे नूं पानी नहीं पिलाना, इदां ही उहनूं दुध कल्ला चंगाओ मझ दा ते दुध रजमा चंगाओ, लालच ना करो। हाँ ये कट्टे दे पहला महीने च जिहड़े बंदे ने दुध रजमा पिलाता वो खैर सला हो जाती। फिर सियाणे कहंदे हुंदे सी आ भन्न के दई, असीं ना कट्टे नूं घुट्टी देण लगे हाँ, इहनूं घुट्टी मैं दऊंगा ये मेरे ते जाऊगा। गुड़ कट्टे दा जदों इदां मझ सूबे ना ते कट्टे दे मूँह दे विच गुड़ देना चाहिदा, वो फिर गला साफ हो जांदा। ते नाले जिद्दां घुट्टी दिंदे आ, घुट्टी भी आ लै लै कट्टा साऊ बनूगा। इहनूं घुट्टी मैं देण लग्या, इन्ना क गुड़ बड़ा हुंदा। ते इदां मूँह च पा के ना ते इदां हिला दो विच, इदां इदां उहदे मूँह च ना मल दो गुड़, एक तां मूँह मिठा हो जांदा, गला साफ हो जांदा। अगे बंदे थ्रैशरां ते लांदे सी ना मुट्ठी ते 5-5 सिर गुड़ खा जांदे सी नाल नाल, भी वो घट्टा मिट्टी साफ हो जांदा, नाल गुड़ खाई जाना, नाले थ्रैशर दे उत्ते मशीन गाला लाई जाना। सियाणे कहंदे आ भी असीं निक्के ला तो देखते आए हैं, साडे वसेब च पिंडां थावां सारिਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ दुआ पता ਕਿਹੜੀ है? भी रब दुध पुत दुश्मन नूं भी दवे, दुध पुत ते मींह, ये ऐसी नेमतां भी इन्हां दा शुकर ही नहीं कीता जांदा। ते मझ ਜਿਹੜੇ मौसम च भी सूवे, ਜਦੋਂ भी सूवे ਇਹਦਾ एक ਵੱਖਰਾ ही चाह ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੌਣ ਭਾਦੋਂਵਾਂ सूआ आम हो गया, पर फिर भी मझ सूई है सानूं चाह चढ़ गया। पैलन झोटी आ, छोटी झोटी है ते पर चाह तो उन्ना ही है भी मझ तो सूई है। फिर ये ऐसी नेमत आ, असी अपने सियाणिਆਂ ਤੋਂ भले वक्तां ਤੋਂ सुनिया बई सियाणे ना दुध पुत दी सौं नहीं खांदे सी, चाहे कोई किड्डा भी काम हो जाए ना। अज भी साडे वसेब च पिंडां थावां च दुध पुत दी सौं नहीं दिंदा कोई। ये ऐसी नेमत आ, ये सच्ची भी होवे तां भी नहीं बंदे चकदे, ऐसी नेमत है। कट्टा इदां भी जिद्दां ना पूरा अंग्रेज हुंदा, दे लाल सूआ नक्क आ ते लाल सूआ मूँह आ, कालियां अखां हैं ते पैर भी धोते हुए चारे पूछल भी। सियाणे कहंदे भी दुध लै गए पीपियां वाले ते पुत लै गए गलीचियां वाले। दौर बदल गया। अगे भले वक्तां दे विच ना मझ मुझ कोई सुंदी सी ते दुध दा किसे दे दिमाग च भी नहीं हुंदा सी बेचण दा। तू देख, तू भी खड़ा हो जा बई किते आंढ गवांढ दुध दे देना है, बई वंडना दुध खुशी दे विच, आपदे रिश्तेदार आंढ गवांढ, बई मसीते दरबार दे विच कोई साधु संत फकीर को लागे डेरा उत्थे भेजना, 11वीं दा भेजना बरकत वास्ते। ते हुण तां लोग बेचदे आ। असीं अपने देखिया बीबी नूं अपनी अखां नाल भी कोई आया ना कोई गडवी लैके भी पैसे लैके 20 रुपये, उदों 20 रुपये भी बड़े सी भी दुध दे दिओ, उहनूं 20 रुपये भी मोड़ देने ते दुध दी भी गडवी भर देनी। असीं ਉਹ दौर देखिया, हुण नहीं कोई ऐदां करदा ना। हुण तां ਪਹਿਲਾਂ हत्थ हल देखणगे भी पैसे किन्ने लैके आया, फिर अगली गल होऊगी। ते हुण ਉਹ फिर तां ही कहंदे आ भी दुध लै गए पीपियां वाले ते पुत लै गए गलीचियां वाले। भी अगे मुंडे किसी दे कोई 5 आ चाहे 4 आ, किसी दे 7 आ, अपना काम करदे सी, अपना धंधा, अपना जिमीदार आ, अपने खेतां 'ਚ अपनी मिट्टी नाल जुड़े हुंदे सी, आप दा काम करना है, मरब्बे जाना तड़के उठ के काम। हुण तां मिल्लां फैक्ट्रियां खुल गईयां, हुण मिल्लां फैक्ट्रियां 'ਚ जांदे, पिंडां 'चों मुंडे मिल्लां फैक्ट्रियां 'ਚ जांदे, जिन्हां दा जिमीदार आ, जायदाद आ प्यो दादे दी, ते वो भी जाके मिल्लां 'ਚ काम करदे। काम काहदे करदे? बस फिर धक्के ही आ, आपदा काम छड्ड के। हाँ जिन्हां कोल चलो जमीन जायदाद है नहीं, वो तां जाण, जिन्हां कोल जमीन आ आपदी ठेके दे के ते आप मिल्लां 'ਚ गए होए। इदां भी देखिया, इदां नहीं होना चाहिदा। अगे तां कोई भी नहीं सी जांदा हुंदा,
ਸਾਂਝ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਸਵੇਰੇ। ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਚੜ੍ਹਦੇ 'ਚ ਬਣੀ ਅੱਧੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਬਣੀ ਲਹਿੰਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਅੱਧਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਅੱਧਾ ਲਹਿੰਦਾ। ਅੱਧੀ ਬਣੀ ਉੱਧਰ ਅੱਧੀ ਇੱਧਰ ਬਣੀ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਫਿਲਮ ਸਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਵੀ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਪੂਰੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਊਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਣ ਖਬਰੇ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਆਊਗੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ ਹੀਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀਰੋ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਭਰਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਪੁਲਿਸਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਹੀਰੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਕੋਟ ਫਾੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਮੈਂ ਛੇਤਰ ਖਾਣੇ ਸੀ, ਕੋਟ ਫਾੜ ਉਂਝ ਤਰਲੇ ਅਮਨ ਮਾਨ ਨਾ ਲਏ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਤਾਜ਼ੀ ਸੂਈ ਮੱਝ ਦੇ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਖੰਡ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਿਲਾਓ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਸਿਰਫ ਪੀਵੇ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ, ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗਰਮੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤਪਸ਼ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਤੱਤਾ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਭੜਕੀ ਲੈਂਦਾ, ਕੱਟਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤਾ ਪੀ ਲੈਂਦਾ, ਕੱਟਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਰੋਕਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਤੋਂ, ਪਾਣੀ ਮਹੀਨਾ ਖੰਡ ਠਹਿਰ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ 8 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਾ, ਬਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਵੇ। ਅਤੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਗੁੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਲੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕਾ ਕੇ ਉਹ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਂਝ ਸੁੱਕੀ ਖਲ ਪਾ ਦਿਓ, ਸੁੱਕੀ ਖਲ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬੈ ਕਰੂਗੀ, ਦਲੀਆ ਦੁਲੀਆ ਪਾ ਦਿਓ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਸੋਂ ਹਾਲਿਓ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਲਸੀ ਦਾ ਕਾੜਾ, ਬਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀ ਸੂਈ ਮੱਝ ਨੂੰ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ੈਵਾਂ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸੁੰਦੀ ਨੂੰ ਨਾ ਵੰਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵੰਡਾ ਬਚੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਚੋ, ਆਪਦੇ ਫਸਲਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਮਣ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੱਕੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਕਣਕ ਰੱਖ ਲਈ, ਸਰੋਂ ਚਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਰੱਖ ਕੇ ਤੋਂ ਆਪਦੀ ਸ਼ੈਵਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਆ ਅਤੇ ਦੂਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਆਪਦੀ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਆਹ ਝੱਟ ਦੀ ਝੱਟ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉਹ ਗੁੜ ਦੀ ਪੇਸੀ ਅਤੇ ਦਾਣੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁੱਕੇ ਦਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਾਣੇ ਚੱਕੀ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਘਰੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦਾਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਲੀਆ ਦਲ ਲੈਣਾ, ਦਲੀਆ ਦਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛਾਨਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਨਿਕਲ ਜੇ, ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ, ਦਲੀਆ ਦਲੀਆ ਰਵੇ ਛਾਣ ਕੇ। ਅਤੇ ਦਲੀਆ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾ ਲੈਣਾ, ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਦੀ ਪੇਸੀ ਪਾ ਲੈਣੀ, ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮੇਥੇ ਪਾ ਲਓ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਲੋਂ ਪਾ ਲਓ, ਬਾਦੀ ਬੁੱਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਕਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣਾ 20 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਖਿਲਾ ਲਓ, ਵੀ ਉਹ ਪਕਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤਾਜ਼ੀ ਸੂਈ ਆ ਵੀ ਗੁੜ ਦੇ ਦਾਣੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸ਼ੈ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਦਲੀਆ ਪਕਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਮੇਥੇ ਹਾਲਿਓ ਉਹ ਪਕਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਿਲਾਈ ਜਾਓ ਇੱਦਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਲੀਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਕੇ ਇੰਨਾ ਦੇਸ਼ਕਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾਵਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਤਾਜ਼ੀ ਸੂਈ ਮੱਝ ਦੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਨਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, 40 ਦਿਨ ਮੱਝ ਨੂੰ ਨਲਾਉਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਲਾ ਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੱਝ ਨੂੰ ਸੂਤਕ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ, ਇੱਦਾਂ ਪਿੰਡਾ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਮੱਝ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇ ਨਲਾ ਦਈਏ ਫਿਰ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ। ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡੰਗਰ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਰੱਖੇ ਆ, ਆਪ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆ, ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਲਿਆ 2 ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਪਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਆਮ ਆ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰ ਬਿਮਾਰ ਬਮੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਜ਼ੀ ਸੂਈ ਮੱਝ ਨੂੰ ਨਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਾ ਵੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਬਸ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ, ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਤਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੱਟਾ ਨਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੱਥ ਬੰਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਇੱਦਾਂ ਹਾਸੀਆਂ ਖੇੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਡੰਗਰ ਮੂੰਹ ਫੜਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਠੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਗੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਦੀ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮਿਹਦਾ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਝੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਝੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਠੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਖਾਣ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛਟਾਕ ਕੇ ਨਾ, ਛਟਾਕ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਟੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਸੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਝੋਟਾ ਬੜਾ ਸੂਤ ਬਣਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੱਝ ਤਾਜ਼ੀ ਸੂਈ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੱਝ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਉਣਾ, ਬਹੁਤਾ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੱਝ ਸੂ ਜਾਵੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ, ਕਾਮਯਾਬ ਆ ਬਸ।
ਨਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਲਾਈ ਜਾਓ, ਗਰਮੀ ਆ, ਮੱਝ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਲਾਣਾ। ਹਾਂ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਮੱਝ ਸੂਈ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾ ਫਿਰ ਤਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਲਓ ਜੀ, ਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੁੰਡਾ। ਉਹ ਗੁੜ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੁਣ 1 ਰੋੜੀ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਰਿਹਾ, ਲਿਆ ਰੋੜੀ ਇੱਕ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਚਾਲੂ ਕਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਾ ਜੀ, ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਾਣੇ ਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਮੈਂ ਭੰਨ ਕੇ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਖਿਲਾਣੇ ਆ ਦਾਣੇ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੜ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ। ਇਦਾਂ ਭੰਨ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ ਤੇ ਦਾਣੇ ਇਦਾਂ ਪਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਬਾਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਮੱਝ ਸੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜੇਰ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਝ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ, ਨਾ ਪੱਠੇ ਖਾਣੇ, ਨਾ ਚੋਣੀ, ਨਾ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿਓ, ਮੱਝ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪਿਲਾਓ, ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾਓ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਦੁੱਧ ਚੰਗਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਲੋ ਤੇ ਪੱਠੇ ਪਾ ਦਿਓ ਮੱਝ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕੰਮ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੌਣ ਆ ਨਾ, ਬੜੇ ਸੌਣ ਆ। ਕਮਾਦ ਦੇ ਪੌਦੇ ਪੋਗੇ ਜਿਹੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਬਥੇਰੇ ਸੌਣ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਾਂ। ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਚਾਲੂ ਕਰ। ਆ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੁੜ ਨਾ ਜੀ ਬਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੀਸ ਇੰਨਾ ਬੜਾ, ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਪਾਣਾ ਗੁੜ। ਹਾਂ, ਗੁੜ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਪੀਸ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਿਰ ਦਾਣੇ, ਅੱਧ ਸਿਰ ਦਾਣੇ ਹੋਣ ਬਹੁਤ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਬੈਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਗੁੜ, ਬੈਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੱਝ ਸੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਕੱਟਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੱਲ ਵੀ ਛੇਤੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੱਟਾ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਕੱਟੀ ਮੇਰੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੱਝ ਸੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੀਆਂ ਮੱਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਵੀ ਆਹ ਕੱਟਾ ਮੇਰਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਧੀ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਲਦਾ ਰਵੇ, ਹੁਣ ਦੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਹੋ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਦੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦੰਦੇ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਦੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੱਝਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ। ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਿਵਾਜ ਆ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੱਝ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ। ਨਿੱਕੇ ਲਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੱਝ ਸੂਈ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੱਟਾ ਹੈ, ਤਸੱਲੀ ਕੱਟਾ ਹੀ। ਹਾਂ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਟਾ ਨਾ, ਜੇ ਕੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਧੀ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕੱਟੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹੋ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਹੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਦਹੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਝ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੱਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਧੀ ਦੀ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਧੀ ਦੀ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੱਝਾਂ ਦੰਦੇ ਹਲੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੰਦੇ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੈ ਬਈ, ਰੱਖ ਦੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਜੀ। ਆ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਬਾ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਾਣੇ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਗੁੜ ਪੇਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਮੂੰਹ ਸਲੂਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੈ ਬਈ, ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਰੱਬ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਗਾਂ ਬੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਗੌਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੱਟਾ ਜੰਮਿਆ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਚੱਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ? 2-3 ਵਾਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਰਿਜ਼ਕ ਰੱਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਥਣਾ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ? ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਆ, ਡੰਗਰ ਆ ਕਹਿਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਖੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਸੋਚੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਗੱਲ ਗੱਲ 'ਚ ਲੱਭਦਾ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪੇ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾਈ, ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਗੁੜ ਤੇ ਦਾਣੇ ਕੁੱਟ ਕੇ? ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ? ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ ਸੂੰਦੀਆਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੱਝਾਂ ਸੋਹਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਆ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਮੱਝਾਂ ਸੂੰਦੀਆਂ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੱਟੇ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਨਹਾਉਂਦੀਆਂ ਸੂੰਦੇ ਸਾਰ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸੋਹਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਰਹੇਜ਼ ਚੰਗਾ, ਪਰਹੇਜ਼ ਬਾਈ ਚੰਗਾ। ਚਾਹੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਜੰਗਲ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਚੰਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਗਾਵਾਂ ਛੱਪੜ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਹੁਣ ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹਾਉਂਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੱਝਾਂ ਨਹਾਉਂਦੀਆਂ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਸਲ ਅੱਗੇ ਦੇਸੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਗਰਮੀ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ।
ਉਹ ਕੱਟਾ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਾਂਭਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਾਲੀ ਹਾਂ, ਆ ਦੇਖ ਨਾ, ਆ ਦੇਖ ਲੈ, ਆ ਗੱਲ ਆ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨੇ, ਆਪੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਥਣਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਮੱਝ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਦੀ, ਚਲੋ ਇਸੇ ਦੀ ਬਣਾ ਤੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਕਰੀਏ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੌਕਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੱਝ ਸੂਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੀ ਨੂਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨੂਰ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਲੱਸੀ ਖੁੱਲੀ, ਦੁੱਧ ਖੁੱਲਾ, ਮੱਖਣ ਖੁੱਲਾ, ਦਹੀਂ ਖੁੱਲੀ, ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਖੈਰੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਦੁਆ ਦੇਵੇ ਮੰਗਿਓ, ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੈਰੀ ਸਲਾਮਤੀ, ਜਾਨ ਦੀ, ਮਾਲ ਦੀ, ਦੁੱਧ ਦੀ, ਪੁੱਤ ਦੀ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੀ ਰੱਬ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਰੱਬ ਮੀਂਹ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ।